Okay, so today we will be starting with abdominal system. Same abdominal examinations. So তোমাদের cardiovascular has been done, respiratory has been done. Now abdominal system. Abdominal system में चार चीज वही था, inspection, palpation, percussion and auscultation. So okay, so about inspection, what do you have to inspect? Shape, okay, scar marks. So you have to inspect shape, scar marks, or any kind of color change. So these three. Also along with that you can see abnormal pulsations, you can see also. So what are abnormal pulsations? You can see two kind of pulsations. So lekho abnormal pulses, not pulse, abnormal venous prominence. Abnormal venous prominence, it is of two types. First is due to portal vein obstruction, lekho portal vein obstruction, and second is due to IVC, infravena cava obstruction. So for portal vein obstruction we can see something like Caput Medusae. Okay, it looks like this. This is your umbilicus. So there will be things like this. This I have already told you in general examination. Okay, I told you that we will be discussing in details during abdominal examination. So that's one thing. Follow. Inspection, inspect. So that is portal vein obstruction, and due to IVC obstruction, the thing will be, that is your body. So on the lateral sides of your abdomen there will be venous prominence. Okay, so that's abnormal venous prominence, তুমি এটা দেখতে পারো। ফিফথ আর কি দেখবে তুমি ইন্সপেকশনে? So shape can be normal, can be distended. So causes of distension কি কি হতে পারে? এই বলো, পেট ফুলে যাওয়ার কারণ বলো। ওকে, আর অতটা ফুলবে না। ওকে, দেন খালি চোখে দেখার মতো না, হেপাটোমেগালি ইউ হ্যাভ টু ফিল ইন কেস অফ প্যালপেশন। মেইন জিনিসগুলো বলো, ওবেসিটি, সো ফ্যাট, 6 F's আর দেয়ার। তারপরে আর কি কারণে, আর কি কারণে পেট ফুলতে পারে? পেছনের মেয়েটা বলো। হ্যাঁ, ব্লোটিং। ওকে, ভেরি গুড, দ্যাটস ফ্ল্যাটাস মানে গ্যাস। আর কি? ফিসিস, ভেরি গুড। আর কি? প্রেগন্যান্সি, ভেরি গুড, দ্যাট ইজ ফিটাস। আরেকটা কারণ বলো, বলো। ফুলনেস অফ ইউরিনারি ব্লাডার, ব্লাডার ফুলে গেলে। সো ফুলনেস অফ ইউরিনারি ব্লাডার, এটা মনে রাখার জন্য ফর রিমেম্বারেন্স আমরা এইভাবে লিখি। সো দিস ইজ ফ্ল্যাটাস না ফ্ল্যাটুলেন্স, বড় করে লিখলে এটা ভালো কথাতে এটা, ঠিক আছে। ফ্ল্যাটুলেন্স মতলব গ্যাস। ব্লোটিং, এটাকে আরেকটা টার্ম হচ্ছে ব্লোটিং। ফিসিস ইউ নো, ফ্যাট মানে ওবেসিটি, ফ্লুইড মানে অ্যাসাইটিস, ফিটাস, ফিসিস তো কিছু নেই, ফিটাস মানে বাচ্চা মানে প্রেগন্যান্সি, ফুলনেস অফ ইউরিনারি ব্লাডার, দ্যাটস ইট। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। বাকি এই রিজনগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে, দে ক্যান আস্ক দিস কোশ্চেন্স কি ইউ নো ইন হুইচ কন্ডিশনস ইউ মাইট ফিল দ্য স্টমাক ইজ ডিস্টেন্ডেড অন ইন্সপেকশন। চোখে তুমি দেখে কি করে বুঝছো? ওকে, ফিসিস, স্কার মার্কস। স্কার মার্কস কেন কেন থাকতে পারে স্কার মার্কস বলো? প্রিভিয়াস সার্জারি হলে। এই কি সার্জারি হতে পারে? আর ভেরি গুড, আর সি সেকশন, ভেরি গুড। সি সেকশনটা সবচেয়ে মানে বেশি প্রমিনেন্ট থাকে। ঠিক, ওকে, স্কার মার্কস হয়ে গেল। কালার চেঞ্জ কেন হতে পারে? জন্ডিস, ওকে, পেটে কেন? জন্ডিস তো অন্যান্য জায়গায় আগে হবে। ডার্মাটাইটিস
any kind of dermatitis, skin infection, okay, okay. আর কি কারণে স্কার মার্কস থাকতে পারে? আরেকটা স্কার বলবো না ওটাকে, ওটাকে বলে স্ট্রেচ মার্কস। কেন হয় স্ট্রেচ মার্কস? স্ট্রায়া, ওর ভালো নাম হচ্ছে স্ট্রায়া, STRIAE, স্ট্রায়া or stretch marks. So that's because of if the person was obese or fat at some point or suffered massive abdominal distension. Of course, because after delivery, before the delivery there was baby, so that's massive distension. So anything which will cause massive distension like urinary bladder, এটার কারণে স্ট্রায়া হতে পারে না, ওকে। ফিটাসের কারণে স্ট্রায়া হতে পারে, ফিসিসের কারণে স্ট্রায়া ক্যান নট হ্যাপেন, ব্লোটিং এর কারণে স্ট্রায়া ক্যান নট হ্যাপেন বিকজ দ্যাট মাচ ডিস্টেনশন ইজ নট প্রেজেंट। एसाइटिस के कारण में स्ट्रेच मार्क्स हो सकता है, কারণ অনেক বড় হিউজ অ্যাসাইটিস হলে, আর ওবেসিটির কারণে হতে পারে obese patient, huge obesity যারা থাকবে। So these three are actually one of the the only cases you can say in which cases we can see stretch marks, ঠিক আছে। You can see stretch marks. আর কি কি দেখতে পারো? পালসেশনস হয়ে গেছে, পালসেশনসটা হয়নি, আর কি স্কিন কালার, ডিস্টেনশন, ইন্সপেকশন, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস তোমরা দেখতে পারবে আম্বিলিকাল পজিশনিং এন্ড আম্বিলিকাল শেপ। আর দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে আম্বিলিকাস, অনেকে দেখবে আম্বিলিকাস আউটওয়ার্ড থাকে, আর আইডিয়ালি আম্বিলিকাস ইজ ইনভার্টেড and centrally present, inverted and centrally present. আরো দুটো জিনিস দেখতে পাবে after umbilicus, you can see any kind of abnormal pulsations, যেটা এখানে আমি pulsations লিখছিলাম, but there are venous prominences, pulsations also can be there. Why? ওখানে aorta যায়, so because of aortic, okay, aortaর জন্য হতে পারে, for aorta, abdominal aorta, of course the abdominal part only, so abdominal aortaর জন্য pulsation হতে পারে। কি কি কারণে? in case of anemia, the detailed pathophysiology you will be studying later, for now just know anemia জন্য হতে পারে। আরেকটা কারণে হতে পারে, সেটা হচ্ছে in case of neuro patients, okay, so in case of anemia, in case of patients with nerve injury and something like that, so aorta থেকে আমার abnormal pulsation আমি এখানে দেখতে পারি, জাস্ট ওকে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এটা তোমাকে স্পেসিফিক পজিশনে দেখতে হবে, স্ট্যান্ডিং, and you have to ask the patient to cough, then you can see some prominence, it may be due to herniation, okay. So all these things you can inspect, all these things. There is a lot of inspection points here: shape, scar marks, color change, abnormal venous prominence, stretch marks, position and shape of umbilicus, abnormal pulsations due to abdominal aorta, and herniation. You have to check specifically in a standing position and ask the patient to cough. When the patient will be coughing, কি হবে? হার্নিয়েশনটা ঠেলবে কোথায়? অ্যাবডোমিনাল যে মাসেল গুলো, ফাসা, ওখানে ওটাকে ঠেলে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসবে, বিকজ দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, যে কোনো গ্যাপ দিয়ে ওরা বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করবে, সেটাকেই আমরা বলি হার্নিয়া। হার্নিয়ার ডেফিনিশন অ্যানাটমিতে আশা করি এতদিন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ওকে। উইদিন ফ্রম এনি গ্যাপ, যখন কোনো অ্যাবনর্মাল গ্রোথ বা অ্যাবনর্মাল কোনো অর্গান, হ্যাঁ, যেখানে নর্মাল ওটা ওই পজিশনে বেরোনোর কথা নয়, বাট কোনো একটা গ্যাপ পেয়ে কোনো একটা জিনিস দিয়ে যখন বেরোতে চেষ্টা করে, সেটাকেই আমরা হার্নিয়েশন বলি। ওই ডেফিনিশনটা অ্যানাটমিতে তোমাদের জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে। সো ইন্সপেকশন ইজ ডান। ইন্সপেকশনের পরে আমরা কি করব? প্যালপেশন। Palpation is very important. The most important thing is palpation and percussion. Though they are more in number, but palpation and percussion are the most important thing in abdomen. So, what do? Palpation is of two types. First, superficial palpation. In case of superficial palpation, that means you don't have to push your fingers or palm hard. Just ওপরে রেখে তুমি দেখতে পাবে। কি দেখতে পাবে ওপরে রেখে? কি কি? Just touch করে কি কি দেখা যায়? এই বলো ওই মেয়েটা। ওমা, abdomen তো। এই পাশে ছেলে বলো। টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, টাচ করে কি বুঝে যাবে? এত বুঝে যাবে টাচ করে? সহজভাবে ভাবো না কেন?
টেম্পারেচার এন্ড টেন্ডারনেস, যা যদি কারোর ব্যথা থাকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে টাচ করলেই উবাবাগো করে উঠবে। And temperature তুমি হাত দিলে বুঝতে পারবে if there is any temperature difference. So these two things you can assess superficially without providing any much pressure. একটু টাচ করলেই ওরা এফেক্ট তুমি বুঝতে পারবে। তো টেম্পারেচার এন্ড টেন্ডারনেস। Okay, next is your deep palpation. Deep palpation, in here you will have to first organ গুলোকে তুমি দেখতে পারবে, ঠিক আছে? And আরেকটা জিনিস তুমি দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে লেখো organs, and also you can feel fluids if there is presence of ascites. If ascites present, তুমি একটু ডিপলি যদি প্যালপেট করো তুমি ফ্লুইড ফিল করতে পারবে। ওকে, if ascites then fluid, normally আমরা organs, of course organs normally palpable হয় না in diseases. If disease present, if disease present, if ascites present, তোমরা fluid check করতে পারবে deep palpation এ, right? Superficially, if the fluid volume is not much, okay, maybe you won't be able to feel the fluid, okay, but if there is huge ascites, if there is significant ascites, and also in case of some diseases the organomegaly happens, which are the three organs we will have to palpate in case of abdomen, liver, spleen and kidney. Okay, these three. Now just like in pulmonary section, okay, you had a lot of areas like 10-11 areas you are there. So এখানে এরকম অনেকগুলো এরিয়া থাকবে। ওকে, অ্যানাটমিতে তোমাদের বলে দিয়েছে হয়তো, বলো তোমাকে। Tell me now, hey, tell me the name of this region. বলো, তুমি বলো। লেফট, কেন এই টার্মটা কোথা থেকে আসছে? কন্ড্রিয়াম মানে কি? রিবস। হাইপোকন্ড্রিয়াম মানে দ্য এরিয়া বিলো দ্য রিবস। তাহলে এই এরিয়াটার নাম তাই হবে, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম। যদি তুমি মানে মনে রাখো, ইট উইল হ্যাভ টু ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কন্ড্রিয়াম মানে রিবস, কস্টোকন্ড্রাইটিস বলে না, কন্ড্রাইটিস, কন্ড্রাইটিস মানে ইনফ্লামেশন অফ রিবস। ওকে, সো chondro means rib, costochondral junction. You will hear the term chondro in many areas. এখানেও hypochondrium মানে below the ribs. So right hypochondrium. Okay, this area. Why? Gastric epigastrium. This area you all know, umbilical region. What is this area? Lumbar region. Very good. Why? Because kidney is there, and also vertebrae, lumbar vertebrae ওই মানে ওই লেভেলে থাকে। ওকে, so it is the level of kidney and also it is the level of lumbar vertebrae. So lumbar region, left তো এটা left হবে, right তো এটা right হবে, and also এই এরিয়াটার নাম কি? এপিগ্যাস্ট্রিয়াম হলে এটা হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম হবে, and আরেকটা নাম আছে এটার, কি নাম? below it, what is it? এর নিচে কি থাকে? pubis. So what is this area? Suprapubic region. So two name, this area has two name, one is hypogastrium, another is or suprapubic. You can also call it suprapubic region because এর পরেই তো বডি এরকম হয়, pubis শুরু হয়ে যাবে। ওকে, সো এটার নাম কি? iliac fossa. You know, this is iliac fossa, this is iliac fossa. Iliac fossa is on the both side of suprapubic area. So this is your left iliac region and this is right iliac region. So in case of abdominal examinations, you will have to check all these areas. তো এগুলো আমরা যা যা করব সব এই টোটাল এরিয়াতে, এই এরিয়াতে আমরা যা দেখার দেখব। ওকে, another thing you have to remember, এখানে কি থাকে আমাদের? একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, জিফিস টার্নাম। জিফিস টার্নাম, and here is another important structure, that is your pubic symphysis.
So it is said that this distance is equal to this distance. Okay, so from GP sternum to umbilicus is equal to umbilicus to pubic symphysis below. এটা তোমরা স্কেলিটনে তোমরা দেখতে পাবে যদি মাপো in any skeleton you can see it. So এটা আমাদের, so two conditions you have to remember. Okay, for your first year that's enough. So when this area or this distance will improve মানে increase, when, but this distance will be normal, can you guess? Okay, so it will be only happening when the organ or any organ or anything below it is extended. এখানে কি থাকে? In case of pregnancy from the GP sternum to the umbilical region, this area gets bigger, but this area becomes normal. But এখানে in case of ovarian tumor, okay, in case of ovarian tumor or in case of endometrial tumors, any kind of those kind of tumors, this umbilicus to pubic symphysis area that will be increased. In case of women specifically এটা আমরা খেয়াল করতে পারি, তোমরা দেখবে মেয়েরা যখন প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় their umbilicus comes below, umbilicus is very much below, তোমরা দেখবে umbilicus comes very much below. So the distance between GP sternum and umbilicus now becomes a lot, okay, but the distance between symphysis pubis and like umbilicus remains almost the same, একটু বাড়বে but almost same থাকে. Similarly যখন আমার নিচে ওভারিয়ান টিউমার এই সমস্ত কিছু হবে তখন আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই ডিসটেন্সটা বাড়বে বাট এই ডিসটেন্সটা নরমাল থাকবে, ঠিক আছে? তো এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাদেরকে যে কোন সময় আমার কি বাড়বে, কোন সময় কোনটা কম হবে, কোন সময় কোনটা বেশি হবে, এগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। তো অনেক কিছুই আছে, a lot of things are there in abdomen. So this is the basic things, okay? So palpation, now how will we palpate, that we will be seeing in practical classes, ঠিক আছে? ওইখানে আমরা গিয়ে করব, এটা আমি এখন বলে সময় নষ্ট করছি না, just quickly let's move on through theory, then আমরা ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল করব, ঠিক আছে? So next, tenderness, of course এটা আমার এক্সপ্লেইন করা হয়নি, in which cases the tenderness can be increased in which areas you can see tenderness, mostly right iliac region due to কি থাকে ওখানে, appendicitis, due to appendicitis in case of right iliac region. Next, আর কোথায় কোথায় হতে পারে, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়ামে কেন হতে পারে বলো, লিভার কি বলে ওটাকে, hepatitis, any kind of infective hepatitis, any kind of hepatitis. So either there can be hepatitis or there can be gallstone, cholelithiasis, or hepatitis. In those cases your right hypochondriac region that can be tender, ঠিক আছে? এগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, জাস্ট কথায় এগুলো খুবই জিজ্ঞেস করে। অফকোর্স আরেকটা জিনিস এখানে epigastrium, in case of epigastrium, in case of peptic ulcer disease, like peptic in case of peptic ulcer disease, this epigastrium may be sensitive to tenderness হতে পারে, ঠিক আছে? And আরো দুটো phenomena, two other phenomena you can see in case of abdomen, that is guarding is when any abdominal area, just like I said tenderness, so when tenderness is present, okay, so when tenderness is present, the abdominal muscles over the relevant tender area will be contracting themselves. So contraction of abdominal muscles over tender region or tender area, that is called as guarding এর সাথে আরেকটা জিনিস তোমরা খেয়াল করতে পারো, that is called rigidity. So guarding of abdominal muscles, what is guarding of abdominal muscles? Whenever the abdominal muscles contract over any tender region of the abdomen, okay, that on palpation of course, that is called guarding. And what is rigidity? In case of rigidity, there was contraction of abdominal muscle over, that was over tender area, but that is over any inflamed area, that is any inflamed area, তো ওখানে আমি দেখতে পাবো abdominal muscle টা রিজিড হয়ে আছে, ওকে?
rigidity आप feel कर सकते हो easily. So over any inflamed area, okay, or also inflamed organ भी हो सकता है. So in any over any inflamed area or organ, if there is contraction of abdominal muscles, we will see the muscle rigidity, but muscle guarding we will see when there is any tender area present. Okay, inflamed area tender এর মধ্যে একটা difference আছে. Tender means you can actively feel pain, but inflamed area means you may be seeing you may see a change of color, but you may not feel such tenderness. Okay, burning sensation হতে পারে, but pain হবে না. Okay, that is the difference between inflammation and tenderness. Okay, so এগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে যখন পাশাপাশি palpation হচ্ছে. And also the main thing is still left that we will be doing there. ঠিক আছে, so theoretically some things you may know, ওখানে তোমাদের সুবিধা হবে. Liver we palpate from this right iliac fossa to right hypochondrium. So in that direction we palpate the liver. Okay, we palpate the because liver is in this area. Spleen we palpate usually in this direction through the umbilical area. Okay, spleen is in there, so spleen we palpate from the right iliac fossa towards your left hypochondrium in that direction. Okay, through the umbilicus এর উপর দিয়ে, because splenomegaly happens in this direction and hepatomegaly happens in this direction. So that's why তোমাকে hepatomegaly দেখার জন্য এভাবে যেতে হবে, splenomegaly দেখার জন্য এরকম করে যেতে হবে. ঠিক আছে, so that is the basic. ওখানে আমরা যখন যাব তখন আমরা বাকি জিনিস করব. True prerequisites for this palpation is the person must be on supine position, his legs on knee and hip must be semi flexed. Okay. On supine position, knees and hip joint must be semi flexed. Complete flexed হবে না, extended হবে না, semi flexed. Okay, পা ভাঁজ করে রাখা আমরা বাংলায় বলি. আর আরেকটা কথা, if you আমি যেখান থেকে দেখলাম সেখানে ওটা বলেনি. Okay, but previously when I was in MBBS student, then আমরা একটা জিনিস করতাম, সেটা হচ্ছে we used to turn the heads on one side. Okay, that also our মানে seniors professors told us, you turn the head on one side. Why? Because when you are turning the head on one side, it also helps the underlying organ to get more superficial. Okay, so মাথাটাকে এক সাইডে এরকম সরাতে বলতো. Along with it, they told us to move the head to one side. Okay, so that's your prerequisite. এইভাবে পেশেন্টকে শুইয়ে then you have to start palpating. Okay, so বাকি কি করবে, কোথায় palpate করবে সেটা আমরা ওখানে গিয়ে দেখব. That is the basis of palpation. Then of course there is percussion আমরা ওখানে দেখব কি হয়, but for now just know these things. Percussion, the basic procedure you all know, কিভাবে percuss করে সবাই জানো, but what will we percuss here? We percuss a few things. লেখো, first is your fluid thrill, in case of ascites patients. Second, first is fluid thrill. Okay, this is percussion. First is fluid thrill. Second is organs. Okay, we can check the organs, check the borders, check if the organ is already. এখানেও আমরা দেখতে পারি, এখানে আমরা বর্ডার করতে পারি. ওকে, বর্ডার গুলো দেখতে পারি বাই পারকাশন. এখানে আমরা বর্ডার দেখতে পারি. আর একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে another thing, the note, that means the resonance. Based upon the same. Okay, normally ওখানে fluid থাকার কথা নয়, but if there is fluid we will be seeing a change of dullness. So note, dullness, resonance, you can, the resonance is the best word. Okay, best word. So resonance আমরা চেক করি, dull resonance, tympanic resonance. Tympanic resonance is in case of air, dull resonance is in case of fluid or any solidity, any solid or any fluid, there is dullness. Okay, and also if there is dullness, so we check this dullness by two methods: horseshoe percussion
and finally fifth is your shifting dullness. So 5 things সব ওখানে দেখানো হবে. Fluid thrill in case of ascites, organs, okay, that means border, resonance, horseshoe shaped percussion and shifting dullness. So all these things in case of percussion. And finally auscultation, you will be seeing auscultation, shifting dullness, the dullness is shifting dullness. Auscultation, in case of auscultation you can auscultate peristaltic sounds, okay, peristaltic sounds. In case of stomach, okay, this sound you will be hearing, it will be traveling from left to right. So in case of stomach, it will be traveling from left to right. The speed is 3 waves per minute. And in case of intestine, like in case of intestine, তো এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোলন, ওকে, intestine, that means transverse colon. If you check it in transverse colon, just an example, কোথায় কোথায় পারকাস করলে কি পাবে, just example, we normally hear peristaltic sounds, okay, transverse colon এ 6 waves per minute হয়, and this transverse colon, the sound you will be hearing from right to left, okay, right to left. Sigmoid colon is this, sigmoidের কথা হচ্ছে না, transverse যে কোলনটা এরকম থাকে, okay, ফাটি এই হরিজন্টাল থাকে, সেই কোলনটার কথা হচ্ছে transverse colon. 6 waves per minute, okay, from right to left, you can hear it, okay. When you are experienced, you can differentiate between this. এখন তুমি differentiate করতে পারবে না. And these things without auscultation we can also hear sometimes with our bare ears. So ওটাকে আমরা বলছি stomach rumble. That sounds when you can hear with bare ears, they are also called as stomach rumble, okay, stomach rumble আমরা এটাকে বলি. এটা একটা ভালো টার্ম আছে, সেই টার্মটা হচ্ছে বর্বরিক মাস, BORYG MUS, বর্বরিক মাস, BORYG বর্বরিক মাস MUS, or stomach rumble is normal term যেটা আমরা ইউজ করি bare ears এ যখন শুনতে পাই, that peristaltic sounds, they will be called as stomach rumbles. Ideally এটা আমরা কোন এরিয়া দিয়ে চেক করি, diaphragm, not bell, always remember we check it with the big area, with the diaphragm, ঠিক আছে. So this is your auscultation. Auscultation is not much in case of abdomen. Maybe the examiner will just ask the theory questions, okay, practical হয়তো বলবে শুনতে পাচ্ছো, এইটুকু জিজ্ঞেস করবে, আর কিছু করবে না, কারণ কিছু নেই. In case of abdomen, most of the things the examiner asks from either palpation or your percussion. They will be telling you to perform these things or to perform these things, okay. So এটাই হচ্ছে আমাদের main importance. Oh, আর এই last day I told you one thing wrong actually. একটা জিনিস আমি ভুল বলেছিলাম in case of pulmonary system, okay. So I told you that in case of auscultation, there was 2 kind of sounds. এই কি সাউন্ড ছিল বলো? Bronchial and vesicular. So ideally between vesicular sounds and bronchial sounds, the difference is in here inspection is greater than inspiration is greater than expiration, okay, both in intensity, that means the sound you will be hearing louder, intensity or duration, both. So duration of inspiration, it is more than expiration, okay, expiration is lower, so duration of inspiration is, so intensity and duration in both cases inspiration is more than expiration, but in case of bronchial sounds that is just opposite, এটা আমি উল্টো বলেছিলাম, ঠিক আছে, এটা বেশি বলেছিলাম, সো এটা আমার হঠাৎ মনে পড়লো, আগের দিন এটা আমি ভুল বলেছিলাম. অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ আরেকটা ডিফারেন্স কি, তো তিনটে ডিফারেন্স হলো, দ্য ইন্টেন্সিটি অফ ইন্সপিরেশন ইজ মোর দ্যান এক্সপিরেশন,
the duration of inspiration is also more than expiration, but the third thing is arekta ki chilo gap. Yes, gap not present between inspiration and expiration in case of vesicular, এটা ঠিক বলেছিলাম। আর ব্রঙ্কিয়ালটার ক্ষেত্রে there is present of gap, এটা আমি ভুল বলেছিলাম, খাতা ঠিক করে নেবে। না না, পাতলা জামা হলেও হবে, বাট অনেকে মোটা জামা পরে, সেগুলোতে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো ফার্স্ট আমরা ইন্সপেকশন আলাদা করে কিছু করা নেই, প্যালপেশন আমরা এখানে করব। এইদিকে মাথা দাও যাতে ওরা দেখতে পায়। ওকে, এই তুমি আসো, তোমার নাম অর্পণ? ওকে, এটা খোলো। ওকে, সো প্যালপেশন। ওকে, প্যালপেশন ফার্স্ট, লিভার প্যালপেশন। সো দ্য এরিয়া ইজ রাফলি, ঠিক আছে, এইটা, দিস ইজ হিজ আম্বিলিকাস। ওকে, সো দিস ইজ আম্বিলিকাল এরিয়া, দিস ইজ, এই কি নাম, এটা জায়গাটার নাম কি? Left lumbar. This is right lumbar. So this is your right iliac fossa. This is left iliac fossa, and then that is your umbilicus. তো এখানে ছিল, that is hypogastrium or suprapubic. That is pubic region. So that is suprapubic region, and this is your epigastrium. Very good. এটা হচ্ছে that is your rib. So that is your left hypochondrium. এই যে rib পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, হাত দাও। এটা কি? রাইট সাইড, তো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম। গুড, এখানেই থাকবে তোমার গল ব্লাডার, লিভার এখানেই থাকবে। সো ফার্স্ট অফ অল সাম থিওরি ইজ দ্য লিভার ইজ এক্সটেন্ডেড। ওকে, লিভার এখান থেকে শুরু হচ্ছে, কোথা থেকে বলো? লিভারের বর্ডার বলো তো। ইন কেস অফ ইন ফ্রন্ট, ওকে, সামনে ফিফথ রিবের তলায়। ইন কেস অফ অ্যাক্সিলার এরিয়া, দ্যাট ইজ সেভেন্থ রিব, and behind ninth. Okay, so that is your liver. তুমি যখন উপর থেকে পারকাস করতে করতে আসবে, জাস্ট লাইক আই সেড, পারকাস করতে করতে আসলে you will find first dullness in case of front, you will find first dullness after the fifth rib, but you will find first dullness when you are percussing from axillary region, you will find seventh, and when you will be percussing from back ninth rib এ তুমি ফার্স্ট ডালনেস পাবে। দ্যাট মিন্স দ্য লিভার স্টার্টস ফ্রম দেয়ার। রাইট সাইডে লিভারের গল্প নেই তো, ওরকম কিছু হবে না। ওকে, তো দ্যাট ইজ পারকাশন, বেসিক থিং। এটা প্যালপেশনেও তোমার খেয়াল থাকবে, বাট দ্য থিং ইজ হাউ টু প্যালপেট নাও। সো ফার্স্ট থিং ইজ ওর পাটাকে করতে হবে, ভাঁজ করো। দুটো পাই ভাঁজ করো, সেমি ফ্লেক্সড। ওকে, সেমি ফ্লেক্সড নি, মানে হিপ ইজ অলসো সাপোজ টু বি সেমি ফ্লেক্সড, বাট হিপ সেমি ফ্লেক্স ওইভাবে করা সম্ভব নয়। তুমি কি করবে, পাটার একটু কাছাকাছি রাখবে, কি করবে, মাথাটাকে ওদিকে ঘোরাবে। গুড, এভাবে থাকবে। That is his position. So we will be starting from this area. Okay, this area, this right iliac fossa. Right iliac fossa থেকে আমরা ওকে বলবো নিঃশ্বাস নিতে। তুমি নিঃশ্বাস নেবে, ঠিক আছে, কিরকম ভাবে, একটু গ্যাপ নিয়ে, ইয়েস, ডিপ ব্রিদিং করবে। ওকে, সো when he is breathing at the peak inspiration you will be getting inside, then you will wait. নিঃশ্বাস ছাড়ো, না নিয়েছো ছাড়ো, গুড, আবার নাও। যখন নেবে তখন তোমাকে ওপরের উঠতে হবে। ওকে, দেন স্টপ হয়ে যেতে হবে, আবারও নিঃশ্বাস ছাড়বে। ওকে, দেন না, তুমি নর্মাল না, তুমি কনসিয়াস হয়ে করো না। হ্যাঁ, আমি বুঝে নেবো, আমি তো বুঝতে পারবো না ওর কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেই অনুযায়ী। ওকে, আমরা এটা করব উইথ হিজ পিক ইন্সপিরেশন, অনলি দেন উইল বি মুভিং মাই হ্যান্ড ইনসাইড, অ্যান্ড অলসো ইন কেস অফ হিজ স্প্লিন উইল বি মুভিং ফ্রম right iliac fossa towards his left hypochondrium through the umbilicus. Now the thing is his genes is too high. Okay, genes waist এখানে, but genes এখানে, তো আমার রাইট ইলিয়াক ফসার জিন্সের তলায় চেপে গেছে। তো সেই জন্য আমার এই রাইট ইলিয়াক ফসাটা একটু প্যালপেট করতে অসুবিধা হচ্ছে, উঠিয়ে পড়েছে বলে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। দ্য থিং ইজ সাপোজ টু বি গোয়িং ফ্রম দেয়ার। সো ইউ ব্রিথ নর্মালি, মাথাটা বাঁদিক করে ব্রিথ নর্মালি, একটু স্লো। প্রথমে বললাম স্লো, নর্মাল ব্রিথ করো, বাট স্লো, টাইম দিতে হবে। দেখছো ওর স্টমাকটা যখন উঠছে, মানে পিক ইন্সপিরেশনের সময়, তখনই আমি ঢোকাচ্ছি। এইবার তুমি যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে, তোমাদেরকে আমি কেন স্লো করতে বললাম, আমি ওটা দেখে তাড়াতাড়ি করতেই পারি, বাট তোমরা বুঝতে পারবে না, ফলো করতে পারবে না, সেই জন্য আমি স্লো করতে বললাম। সো দ্য থিং ইজ দিস টু থিংস, সো আমি কিন্তু একটাও ফিল করতে পারলাম না ভাই, বিকজ ইন নর্মাল কন্ডিশন দে আর নট প্যালপেবল, দে আর অনলি প্যালপেবল when there will be megaly of those things. বলো হেপাটোমেগালি কেন হতে পারে, দুটো রোগের নাম বলো। ইন কেস অফ ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস, ওকে, ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস হতে পারে, আর
গলস্টোনে ওরকম অভাবে হবে না, ঠিক আছে। স্প্লিনোমেগালি কেন হতে পারে? ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর অ্যান্ড লিউকেমিয়াজের ক্ষেত্রে হতে পারে। ওকে, লিউকেমিয়াজের ক্ষেত্রে হতে পারে। তো এইগুলো কারণ ওখানে জিজ্ঞেস করতে পারে, দে ক্যান আস্ক ইন কেস অফ লিউকেমিয়া, ইন কেস অফ কালাজ্বর or in case of malaria splenomegaly may be present, hepatomegaly will be present in infective hepatitis. Okay, so these things may be asked. So this is the procedure. So now you will have to be comfortable with this thing and এগুলো তোমাকে করতে হবে। ওকে, নেক্সট তুমি করে দেখাও, এদিকে আসো রাইট সাইডে। তুমি এক কাজ করো, উঠে দাঁড়াও, জিন্সটা কোমরে তলা নামো। কিছু করেনি, রাইট ইলিয়াক ফসা এক্সপোজ না হলে তো ওতে প্যালপিটেশন শুরুই করতে পারবে না। গুড। ডিপ প্যালপেশন বাবু, ওটা জোরেই হয়, তুমি খুঁজে পাবে না এখন জোরে করলেও, বিকজ দ্যাট ইজ নট প্যালপেবল, বাট দ্য প্রসিডিওর দ্য এক্সামিনার উইল সি ইফ ইউর প্রসিডিওর ইজ ওকে। ওকে, সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তুমি এটা পুরো ঠিক করলে, বাট এই যে অ্যাসোসিয়েটেড জিনিসগুলো মিস করে গেলে, দেন দ্য এক্সামিনার উইল বি অ্যাংরি। সো দিস থিংস উইল হ্যাভ টু বি কারেক্টেড। ওকে, ঠিক আছে, তুমি ওদিকে যাও। এই তুমি চলে এসো, স্প্লিনটা করো তো। সব সুযোগ পাবে, আমি লাইন দিয়ে শুয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। স্প্লিন শুরু হবে রাইট ইলিয়াক ফসা থেকে, যাবে আম্বেলিকাসের ওপর দিয়ে ওইদিকে, ঠিক আছে। আমি করে নেব। জামাটার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে, আঙুল আটকে আছে, বাট ওভারঅল বুঝতে পারলে, যখনই আমি দেখবো যে ও ইন্সপিরেশন নিচ্ছে, ওর স্টমাক অ্যাবডোমেনটা হচ্ছে গিয়ে উঠছে, তখনই আমি ওটা করব। ওয়াই? বিকজ ইন্সপিরেশনের সময় অ্যাবডোমেনে কি হবে, অ্যাবডোমেন এক্সটেন্ডেড হবে, তো তোমার বেশি সুবিধা হবে জিনিসটা ফিল করতে। সো জিনিসটাকে তোমার প্রোগ্রেস করতেও সুবিধা হবে। দ্যাটস ওয়াই ইন পিক ইন্সপিরেশন দেন ইউ উইল হ্যাভ টু পুশ ইউর ফিঙ্গার, পুশ ইউর পাম। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রসিডিওর। তুমি নর্মালি পাবে না, ঠিক আছে। সো অনেকে কি করে, ভাবে আমি পাচ্ছি না কেন, বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ইউ উইল নট গেট ইট। করো দেখি একবার, ঠিক করে করো। গুড, এই তো ইন্সপিরেশন যখনই হবে তখনই যাবে, ঠিক আছে। ওই অবধি যেতে হবে, লেফট hypochondrium অবধি যেতে হবে। ওকে, দ্যাটস ইট, দ্যাটস অ্যাবাউট ইউর। অ্যান্ড অলসো নেক্সট দ্যাট ইজ কিডনি। এটা হয়ে গেল তোমার কিডনির প্রসিডিওর একই। কিডনি প্রসেসের নাম হচ্ছে bimanual method. Okay, so ideally there are a lot of processes, that too are classical methods. There are also other processes of liver palpation. First, that is a classical method. Second method is hooking method. তুমি দেখো পরিষ্কার এখানে দেখতে পাচ্ছ, it's is rib. Hooking method is hook your finger below the rib. Okay, hook করতে পারলে, then if there is hepatomegaly you can easily understand that hooking is not possible properly. Why? ওখানে লিভার তো এনলার্জ হয়ে গেছে, so that hooking তুমি প্রপারলি করতে পারবে না। এখন দেখো একটা গ্যাপে তুমি ঢুকাতে পারবে, এদিকে করো, দেখো এদিকে দেখো, that is hooking method. By hooking your fingers, normally এখন এটা করা হয় না, because you cannot assess much, but you can just understand. এটা আগেকার দিনে করা হতো, হ্যাঁ, বোঝার জন্য। হুক করতে পারছো, when will be hepatomegaly কি হবে, ওটা তো এনলার্জ করবে, so that space will be filled up by your liver, so you cannot hook your hands properly. Also you can feel যে লিভার এখানে ডিস্টেন্ড হয়ে গেলে এখানে এক্সটেনশনটাও বেড়ে যাবে, so you will not get that much area to hook your finger also and hook your hand also. Similarly in case of spleen, okay, you will have to, similarly you can hook, but in that case spleen যেহেতু লেফট সাইডে থাকে, you have to go in the left side and you can hook your finger like this. Similar জিনিস, জাস্ট এখানে তোমাকে হুক করতে হবে, আগে ফিল করতে হবে, এই যে এটা হচ্ছে তোমার কন্ড্রাল বর্ডার, এবার এইখানে নিচে এই যে হুক করছো, ঠিক আছে, হুক করতে পারছো। বাট ইফ দ্য স্প্লিনোমেগালি ইজ দেয়ার, তুমি এই যে হুক করে না, তুমি এখানে কিছু বুঝতে পারছো না নর্মালি, বাট ইফ দেয়ার ইজ স্প্লিনোমেগালি, হুক করে তুমি এখানে স্প্লিনটা ফিল করতে পারবে। Okay, so in that case you can understand. Also there is another thing, that is bimanual method. Liver is not possible in bimanual method, but bimanual method is spleen is possible. Spleen is possible in case of bimanual method. Bimanual method, right lateral শুয়ে যাও, ওইদিকে ঘেরো। Okay, okay, হাত এদিকে নিয়ে আসো, গুড। সো bimanual method is ওরকম না, এই জায়গাটা আমাকে খালি করে দাও, হাতটা নর্মাল ভাবে, হ্যাঁ নর্মাল ভাবে, পারও তোলো, ভাঁজ করো, ভাঁজ করে তোলো, হ্যাঁ ভাঁজ করে তোলো, গুড। সো আমি বাইম্যানুয়াল মেথড আমি কি করব, আমাকে ওই বাইম্যানুয়াল মেথড আবার আমাকে রাইট সাইড থেকে করতে হবে, স্ট্রং হ্যান্ড থেকে করতে হবে। সো আমি একটা হাত এখানে দেবো, বা একটা হাত আমি এখানে দিতে পারি, ঠিক আছে, পেছনে অন দ্য posterior সাইড অফ ইউর রিবস, অ্যান্ড আরেকটা হাতে আমি এইভাবে ফিল করার চেষ্টা করবো যে আমি পাচ্ছি কিনা কিছু, এভাবে ফিল করার চেষ্টা করব। দ্যাট ইজ কল্ড বাইম্যানুয়াল মেথড, বাট ইন কেস অফ স্প্লিন দ্যাট ইজ নট মাচ এফেক্টিভ। ওকে, দিস ইজ দ্য অনলি প্রসেস। নাও এটা এগুলো বলার কারণ কি, বিকজ সোজা হয়ে সব আবার পা ভাঁজ করো,
Now this is the only process for palpating your kidneys. Kidney te kono classical kichu hoy na. There is nothing called classical in kidney. In case of kidney you have only bimanual method. So in case of right kidney, right iliac fossa, হাতটা এখানে দেবে তুমি সব, হ্যাঁ এবারে যদি if the kidney is enlarged তুমি এরকম করলেই তুমি বুঝতে পারবে। ওকে, এখানে দেখো কিছু বুঝতে পারছো, দেখো একদম খালি দেখাচ্ছে, বিকজ দ্য কিডনি স্মলার, নর্মাল সাইজ আছে, কিছু বুঝতে পারছো না? গুড। ওই সাইডেও সেম সেম, ওই সাইডে সেমই করতে হবে। এখানে হাতটা এখানে রাখবে, এবার এখানে তুমি এরকম করবে, কিছু বুঝতে পারবে না, বিকজ দ্য কিডনি ইজ নট এনলার্জড, কিডনি ইজ ওকে, সেই জন্য তুমি কিছু ফিল করতে পারবে না। বাট ইফ দ্য কিডনি ইজ এনলার্জড ইউ ক্যান ইজিলি ফিল। That is the processes by which you can see the palpation. This is the basic palpation. And also other thing I missed, superficial palpation, that is deep palpation. Never miss superficial palpation. Okay, so superficial palpation ki every region er opore amake ঠিক যেমন চেস্টে over every region I had to check, এখানেও তোমার এখানে রিজিয়ন কম, ইজি, এখানে এরকম করে একটু হাত দিয়ে এরকম দেখে নেবে, মানে মানে জিজ্ঞেস করবে ব্যথা হচ্ছে কিনা, জিজ্ঞেস করবে। ওকে, এরকম করে তোমার হয়ে যাবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ইউর প্যালপেশন। নাও পারকাশন, উঠে পড়ো, তুমি চলে যাও, এই চলে এসো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, এই তুমি চলে যাও, এই তুমি চলে এসো, তোমার অনেক ইচ্ছা ছিল। পাটা না, এটা নর্মাল রাখলেও হবে। প্যালপেশনে you have to push the organs better. Okay, এখানে পাটা ভাঁজ করলে কি হবে, অর্গানগুলো আরেকটু বেশি পুশ হয়ে যাবে, তো তোমার ফিল করতে সুবিধা হবে। বাট ইন কেস অফ পারকাশন there is no need to put your legs or anything like that. So পারকাশনে কি কি পয়েন্ট ছিল, শিফটিং ডালনেস and fluid thrill and পারকাশন সাউন্ড রেজোনেন্স, কি কি দেখছিল, নোট রেজোনেন্স, ফার্স্ট ইজ রেজোনেন্স। ওকে, ফার্স্ট ইজ রেজোনেন্স, আর কি ছিল, শিফটিং ডালনেস, আর কি ছিল, ফ্লুইড থ্রিল, আর ছিল হর্স শু। সব তো এই কি লিখেছে, এই লিখেছিলে বলো তো পাঁচটা, ওই দোকানেই লেখা আছে পাঁচটা পয়েন্ট। বর্বরিক মাস, দ্যাটস অসকালটেশন, দ্যাটস নট ফ্লুইড থ্রিল। আর কি লেখা আছে, রেজোনেন্স, রেজোনেন্স, ফ্লুইড থ্রিল, আর কি, হর্সশু শেপেড পারকাশন, আর শিফটিং ডালনেস, আর পাঁচটা ছিল, কি কি পাঁচটা হলো, আদৌ চারটে হলো তো, এই তুমি ভালো করে বলো তো পাঁচটা। ভেরি গুড, অর্গান বর্ডার্সটা, অর্গান বর্ডার্স, অর্গান বর্ডার্স অলরেডি বুঝতে পারছো। এই চলে এসো, সেকেন্ড রিপ থেকে পারকাস করো, সেকেন্ড রিপ থেকে আইসিএস ইন্টারকস্টাল স্পেস গুলো পারকাস করো। দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস, দ্য প্রসেস ইজ ফার্স্ট তোমাকে এখানে স্টার্নাল, এখানে এখানে স্টার্নামের উপরে এই যে দেখো এই এরিয়াটা উঁচু, দেখো ফিল করো, ওপর থেকে ফিল করতে করতে এসো, ওখান থেকে ফিল করতে করতে একটা উঁচু এলিভেটেড রিজিয়ন পাবে, ওইটা এলিভেটেড রিজিয়ন, করেসপন্ডিং টু দ্যাট ইজ সেকেন্ড রিপ, ওটার করেসপন্ড একটা রিপ পাচ্ছ কিনা দেখো, পেয়েছো, দ্যাট ইজ ইউর সেকেন্ড রিপ। সো সেকেন্ড রিপ পেয়ে গেছো, দেখি এটা নয়, উঁচু এরিয়া, yes this is his second rib. Now এই যে দেখো এই যে এটা বুঝতে পেরেছো, শক্ত পাচ্ছ, ঠিক তার নিচে তাহলে এই যে গ্যাপটা, দ্যাট ইজ ইওর সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস। ঠিক আছে, পারকাস করো, পারকাস করো, পুট ইউর ফিঙ্গার লাইক দ্যাট, হাত সরাও, সাউন্ড পেলে এয়ারের, সো এটাই হচ্ছে টিম্প্যানিক সাউন্ড, শোনা যাচ্ছে ভালো, দ্যাট সাউন্ড উইল বি কামিং। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে এবার পরের, এটা হলো সেকেন্ড রিব পেলে, থার্ড রিবে যাও, থার্ড রিবের পরে আবার থার্ড ইন্টারকোস্টালে যাও, হ্যাঁ ভেরি গুড। ফোর্থ রিবটা মিস করবে না, এরকম ভাবে যাও না, অত তাড়া কিসের, থার্ড ইন্টারকোস্টাল, ফোর্থ রিব, ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল, আরামসে যাও, আস্তে আস্তে যাও, তুমি মিস যেন না হয়। গুড। ফিফথ রিব, হ্যাঁ করো, নিচে নামো, কমেছে সাউন্ডটা, দ্যাট মিনস দ্য লিভার বর্ডার ইজ কামিং,
একদম পরিষ্কার শুনেই বুঝতে পারলে ওই সাউন্ডটা কত জোরে শোনা যাচ্ছিল, ডাল হলো তো। সো ওটাই বলছি, কোনো ব্যাপার না, সবাই পারবে। হয়ে গেল, তার মানে এখান দিয়ে লিভারটা শুরু হচ্ছে। ভেরি গুড। লেফট ল্যাটারালে হয়ে যাও, এক্সিলাই করো। হ্যাঁ ওটা তুমি মনে, হ্যাঁ এই যে দ্যাট, এটা হচ্ছে মিড এক্সিলারি লাইনে তোমার। এখানে হচ্ছে ভালো করে শো, পা ভাঁজ করো, পা ভাঁজ করে তোলো, দুটো পাই ভাঁজ করে, হ্যাঁ তোলো, গুড, ওর জন্য সুবিধা হবে এটা। এবারে এখানে তোমার, তুমি মোটামুটি দিস ইজ ইউর ইন্টারকস্টাল স্পেস। এবার ওখানে সেকেন্ড রিব কোথায় ছিল, এবার ওইখানে হবে না, কারণ রিবের সাইজ এখানে বেঁকে যায়, তো ওটা ওইভাবে তুমি করতে পারবে না। তুমি একটা এখানে নিচের থেকে অ্যাসেস করো। নিচে এই পেছনে অ্যানাটমিতে কি বলেছে, নিচে কত রিব অবধি পাওয়া যায়? হুম, 7th। তো তোমার ওই লাইন পেছনে, না না একদম নিচে শেষ কোন রিবে হয়, নিচে পেছনে 9th, 7th তো উপরে হবে, তো 9th এখানে, ঠিক আছে। তো তুমি 9th-এর, এবার এটা তার মানে 9th রিব, তাহলে এটা তাহলে 8th ইন্টারকস্টাল স্পেস, তাই এটা হচ্ছে 7th। এই যে দেখো বাঁকা বাঁকা আছে না, ওই জন্য তোমাকে সেইভাবে ভেবে নিতে হবে। এটা 8th হলো, এবার দেখো রিবটা বাঁকা আছে, এখানে 7th হবে, এখানে 7th রিব, তাহলে এটা 6th। তো তুমি 6 থেকে শুরু করো পারকাস করা, মিডল ফিঙ্গার রাখো, পাচ্ছ টিম্প্যানিক পাচ্ছ, ভেরি গুড, নিচে নামো। এই তুমি কনসাস হও না, তুমি ভালো করে ওকে পজিশন করো, তুমি করবে তো, তুমি পজিশন ঘুরে গেলেও পাবে না। পাচ্ছ, এখনো পাচ্ছ, অসুবিধা নেই, নিচে নামো, এখনো পাচ্ছ, একটু কমলো বাট এখনো পাচ্ছ। এর পরেরটা দেখো, এখন অনেকটা কমে গেছে, ওকে। সো বোঝা গেল, তার মানে লিভারটা ওর এখানে এরকম আছে। সো আইডিয়ালি ওর এইখানে এরম জায়গার মতো ছিল, তো লিভারটা মোটামুটি এভাবে আসছে, ঠিক আছে। পেছনেও যদি তুমি পাও ঠিক সেরকম ভাবে পেছনে আরেকটু নিচে পাবে, ঠিক আছে। তো বোঝা গেল কিভাবে কি সাউন্ডের ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে। সো এনিওয়ান ক্যান ডু ইট, কোনো ব্যাপার না, করে ফেলেছো। তো দ্যাট ইজ ইউর অর্গান বর্ডার। সিমিলারলি স্প্লিনও তাই হবে, ওকে। কিডনিটা একটু মুশকিল, কারণ কিডনিতে রিফ থাকে না, আর কিডনি হচ্ছে অনেক ডিপার স্ট্রাকচার, কিডনি ইজ ভেরি ডিপ। সো কিডনিটার ক্ষেত্রে পারকাস করে বর্ডার এটা করা। লিভারটা যেহেতু একটা বিগ স্ট্রাকচার, ভেরি বিগ স্ট্রাকচার, অ্যান্ড ইট ইজ মোর সুপারফিশিয়াল দ্যান এনি অফ দেম, ঠিক আছে। ঘুম পেতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। বাবার মুখটা লুকিয়ে নিল। সো নো প্রবলেম, বুঝতে পেরেছো, গুড। এইবারে নেক্সট ইজ, এই ও ভালো করেছে, চলে যাও, ওই ছেলেটা চলে আসো। তুমি তো পারো, যারা করেনি তারা করবে, হ্যাঁ। তুমি ওকে পারকাস করবে অ্যাবডোমেনের এখানে। নেক্সট হচ্ছে তো অর্গান মেজারমেন্ট হয়ে গেল। নেক্সট দেয়ার ইজ ইয়োর হর্সশু শেপেড পারকাশন অর ফ্লুইড থ্রিলটা আগে বলে দিই, দ্যাটস ইজিয়ার। সো আইডিয়ালি আমার ইন দিস পেশেন্ট দেয়ার উইল বি নো ফ্লুইড থ্রিল, ভাই, because there is no fluid, okay, abnormal fluid accumulation is not there, so you will not get anything. Fluid thrill কি করবে, ওর বাঁ হাতটাকে ইটস লেফট হ্যান্ড অর রাইট হ্যান্ড, এনি হ্যান্ড, ওকে এইভাবে রাখতে বলবে, অ্যাবডোমেনের উপরে এইভাবে রাখবে, রাখো, ভেরি গুড, এভাবে রাখবে। নাও ইউ হ্যাভ টু ডু হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, তোমাকে এদিক থেকে এরকম ভাবে মারতে হবে, আর ওদিকে এবার তুমি ফিল পাবে কিনা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। তুমি এরকম করো, তুমি কি এদিকে কোনো রকম হাতে জাম্প পাচ্ছ, বলতে হবে, তো জোরে না মারলেও হবে না, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, পাবে না, ভেরি গুড। আমি আগে থেকে ফাইন্ডিং বলে দিইনি যাতে ও নিজে বুঝতে পারে কেন পাবে না। বিকজ এটা যখনই করছে তাতে কি হচ্ছে, এখানে অ্যাবডোমিনাল মাসেলগুলোকে হি ইজ প্রেসিং ওভার দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসেলস। সো এনি কাইন্ড অফ রেজোনেন্স যেটা এদিক থেকে মারার জন্য দিকে যাওয়ার কথা ছিল, দ্যাট ইজ গেটিং সাপ্রেসড। ইট ক্যান নট বি transmitted through the muscles now, because he himself has guarded the muscles, মাসেলগুলোকে টট করে দিয়েছে চেপে, বাট it would have been only possible through any fluid underneath. তো যদি কোনো ফ্লুইড থাকে then it will be possible to find the fluid thrill, because মাসেল তো তুমি চেপে দিয়েছো, বাট ফ্লুইড যেহেতু নিচে ফ্লুইড আছে, ওই যে মারছো ওটা ফ্লুইডের থ্রু দিয়ে ওটা তুমি পেয়ে যাবে, ওই টার্ম, ওই জন্যই ওটাকে বলছে ফ্লুইড থ্রিল, নামটা ওইখান থেকেই এসছে। ভেরি ইজি, ইটস ভেরি ইজি। যত বেশি অ্যাসাইটিস থাকবে, সো দ্য মোর সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য অ্যাসাইটিস দেয়ার ইজ, মোর ইজিলি ইউ ক্যান গেট দ্য ফ্লুইড থ্রিল, অফকোর্স এটা খুব ইজি। তো দ্যাট ইজ ভেরি ইজিতে আগে বলে দিলাম। নাও কামস দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ হর্সশু শেপেড পারকাশন। এটা ওর জামাতে হবে না। এই ওই ছেলেটা কোথায় ছিল, চলে এসো, তুমি একদম ভেতরে সবুজ জামাটা পরবে, বাকি সব খুলে দাও।
পেশেন্টদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে না। ইন মেডিসিন ওয়ার্ডস দেখবে বেশিরভাগ পেশেন্ট খালি গায়ে থাকে, তোমাদের খালি গায়েই করতে হবে। গুড, শুয়ে পড়ো। পেন আছে? ওই তো আমার পেনটা, হ্যাঁ ওটা দাও। ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো আরামসে। কি করবে? horseshoe shaped. Why it is horseshoe shaped? So suppose there is ascitic fluid, okay, there is fluid in his abdomen, inside his abdomen. So what will happen? এখানে umbilicus আছে, so ideally normally percuss the umbilicus, umbilical area percuss করো। পারকাশন এভাবে করে, ঠিক করে করো, বাঁ হাতটা দাও ওটার উপরে মারো, আঙুলের উপরে। গুড। টিম্প্যানিক সাউন্ড, এতক্ষণে এতদিনের টিম্প্যানিক সাউন্ডটা তো কানে তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। টিম্প্যানিক সাউন্ড, এই মেয়ে তুমি একটা পারকাস করো তো দেখি। পুট এভরি ফিঙ্গার, এর উপরে মারো জোরে, डोंट बी शाई, हाथ सराओ, ऐसा साउंड आना चाहिए। হচ্ছে না, ওকে দেখাও আরেকবার করে। ওই ছেলেটা তো কত রোগা, ওই কোথায় গেল ওই ছেলেটা, ওর আওয়াজ আরো ভালো বেরোচ্ছিল, তুমি করো। আস্তে আস্তে হচ্ছে, এই হাতটা এখানে স্টপ থাকবে, শুধু রিস্ট নড়বে, করো। গুড, ঠিক আছে, হলো। এবার আস্তে আস্তে এটা ঘরে প্র্যাকটিস করতে করতে এটা পারফেক্ট হবে। সো বুঝতে পেলে, দ্যাট ইজ দ্য টিম্প্যানিক সাউন্ড। সো হোয়েন দেয়ার উইল বি ফ্লুইড, ওকে, নাও হি লাইজ ডাউন লাইক দ্যাট, সো দ্য ফ্লুইড উইল বি transferred to the sides, but the amount of fluid you have to guess, it will not be transferred to the total periphery. There will be limit until when they will be transmitted. ধরো এতটা অবধি fluid এসছে, so ideally the thing will be, you will have to percuss from the umbilicus. Tympanic sound, tympanic sound, tympanic sound, tympanic sound. So final year এ এটা তোমাদের অ্যাসেস করতে হয়, ফার্স্ট ইয়ারে শুধু দেখাতে হয়। ওকে, টিম্প্যানিক সাউন্ডই আসবে সব জায়গায়, কারণ পুরোটাই এয়ার আছে, কোনো ফ্লুইড নেই, সো দেয়ার উইল বি টিম্প্যানিক সাউন্ড অল ওভার। ওকে, সো আইডিয়ালি কি হবে, ধরো তুমি এত দূর অবধি তুমি টিম্প্যানিক সাউন্ড পেয়েছো, ওকে, আফটার দ্যাট ফ্লুইড থাকলে ডাল হয়ে যাবে, সো দেন ইউ হ্যাভ টু মার্ক দ্য এরিয়া, যে আপ টু দিস সাইড অ্যান্ড ওভার দেয়ার আপ টু, মার্কিং করা হয় না? yes, oh yes, over there up to this side or over there up to any side you can check. Okay, you are finding dull, okay, so just to be sure তোমাকে এর পরে আরেকটু যেতে হবে, এখানে তুমি টিম্প্যানিকই পাবে, ঠিক আছে, কিন্তু when there will be fluid then you will be getting dull sound. Then again just to reconfirm ki this area is also tympanic, okay, this area is also tympanic, তো आपको কি করতে হবে, আবার তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে এখানে আসতে হবে, এখানে আসতে হবে, এভাবে করে করে। সো দ্যাট ইজ হর্সশু, দ্যাট ইজ হর্সশু, দ্যাট ইজ হর্সশু। কিছুই করবে না, এই আম্বিলিকাসের ওপর বা আম্বিলিকাস রিজন দিয়ে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে তুমি যতদূর যেখানে ডাল পাবে সেখান থেকে আবার ঘুরে ঘুরে তোমার আম্বিলিকাস অবধি যেতে হবে। দ্যাট ইজ হর্সশু। অ্যান্ড দ্য আউটার মোস্ট, দ্য ল্যাটমোস্ট ল্যাটারাল এরিয়া, তুমি যেখানে নর্মাল সাউন্ড পাচ্ছিলে সেই জায়গাটাকে তোমাকে মার্ক করতে হবে। ওকে, সো নাও দ্য ফ্লুইড ওয়াজ আপ টু দেয়ার। এবার আমি কি করব, ধরো এদিকে আমি মার্ক করেছি, আমি ওকে ঘুরে যেতে বলবো, ঘুরে যাও। হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য ফ্লুইড নাও it will be due to gravity will be going down. So আগে যদি এতটা অবধি আমি পাচ্ছিলাম, ওকে, সো আইডিয়ালি তখন কিন্তু আমি টিম্প্যানিক সাউন্ড এখানে পাবো না, আমি কি পাবো, ডাল সাউন্ড পাবো। টিম্প্যানিক কত এর পরে পাবো, ল্যাটারালি পাবো, ওখানে ফ্লুইডটা ছিল, যেই ওখানে শুয়ে গেল ফ্লুইড ইজ গোয়িং ডাউন, সো এখন আমি আম্বিলিকাস থেকে একটু নিচে অবধি পাবো। ওকে, লাইক in the first time, okay, in the first time when he was on his supine position, suppose আমি এতটা অবধি পেয়েছি, I have gotten the dull sound until that point, so I have marked that sound. Now when he is in left lateral or right lateral, this is your right lateral, and when he will be in the left lateral, then on this side also the fluid will be accumulating below, so fluid এখন নিচে চলে গেছে, so now the fluid is not extended from umbilicus up to this, the fluid will be extending from maybe this area, maybe this area, but never before, never extending this area, because due to gravity শুয়েই এত দূর অবধি ছিল, but when he is turned down, so কি হবে, due to gravity এটা খানিকটা নিচে চলে আসবে। এর অ্যাকচুয়ালি কতটা নিচে আছে সেটা ডিপেন্ড করবে। Now this is in huge case of ascites, this is not possible, because in huge cases all the abdomen is dull sound,
সো তুমি এই যে গ্যাপটাই পাবে না, দেয়ার উইল বি নো মার্কিং পসিবল। বাট ইন মডারেট, মাইল্ড টু মডারেট অ্যাসাইটিস, when there is space for both air and water to move around, only then you can get this shifting dullness. Okay, so এখানে now the fluid has gone down, এবার তোমাকে আবার এখান থেকে সেম জিনিস করতে করতে আসতে হবে। এখানে টিম্প্যানিক পাচ্ছ, বাট ইন দ্যাট কেস ইউ উইল গেট ডাল সাউন্ড। সো আইডিয়ালি ধরো ওখানে আবার হর্সু শেপ করবে বা সেম জিনিসটা করবে, এবারে ধরো এত দূর অবধি তুমি ডাল পেয়েছো, তারপরে টিম্প্যানিক পাচ্ছ। সো দ্য ডালনেস হ্যাজ শিফটেড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, দ্যাট ইজ ওয়াই দিস টেস্ট ইজ কল্ড শিফটিং ডালনেস। তো তোমাকে একদম মেজার করতে হবে, স্যার দ্য শিফটিং ডালনেস ইজ এখানে অ্যারাউন্ড 2 সেমি আছে ধরো, তো ইউ উইল বি সেইং দ্য অ্যান্সার উইল বি স্যার দ্য শিফটিং ডালনেস ইজ অ্যারাউন্ড 2 পয়েন্ট সেমি, হ্যাঁ আই হ্যাভ মেজার্ড অন আইদার সাইডস অফ ইট। তো এইটাই হচ্ছে তোমার শিফটিং ডালনেস। এই পুরো টেস্টটা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে হচ্ছে এরকম নর্মাল লোককে দেবে, বন্ধু বান্ধবকে দেবে, বাট ইন কেস অফ ফাইনাল ইয়ার দেয়ার উইল বি অ্যাকচুয়াল পেশেন্টস উইথ সিএলডি, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, মানে হিউজ অ্যাসাইটিস থাকবে, অ্যাসাইটিস হিউজ থাকতে পারে, মাইল্ড থাকতে পারে। ইন ফাইনাল ইয়ার দেয়ার উইল বি অ্যাসাইটিক পেশেন্টস ওভার হুইচ ইউ হ্যাভ টু ডু দিস থিংস। ওকে, তখন কি হবে তাহলে ওটা? তখন তুমি মেপে বলবে কতটা ডালনেস। ফার্স্ট ইয়ারে যেগুলো করছো ওটাই ওখানে অ্যাপ্লাই করবে। নাও দ্য থিং ইজ ফার্স্ট ইয়ারে, ইন ফার্স্ট ইয়ার ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস থিংস ওয়েল, বিকজ সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার দিস থিংস উইল নট বি রিপিটেড, দ্য সাবজেক্টস আর নট দেয়ার। থার্ড ইয়ারে আইএনটি কমবেট, এখানে এগুলো করার জায়গা নেই। সেকেন্ড ইয়ারে ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মা, প্যাথো, মাইক্রো, এগুলো করার সুযোগই নেই। সো ফার্স্ট ইয়ারে যা শিখে নিচ্ছ দ্যাট উইল বি কনভার্টেড, তোমরা ওখানে বুঝতে পারবে, শুনলেই মনে পড়বে যে এগুলো স্যার বলেছিল। বাট দ্য थिंग इज फाइनल ईयर में जो दिक्कत होगा कि एक्चुअल पेशेंट होगा, इधर पे आप सिंबॉलिक कर रहे हो, तो एक्चुअल डिस्टेंस कुछ हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। सर को दिखा दोगे, सर नंबर दोगे, घर जाओगे। फाइनल ईयरे सर कनफार्म করবে যে আদৌ তাই তো, হয়তো ডিস্টেন্স ছিল 3 সেন্টিমিটার, তুমি 1 সেন্টিমিটার মেপেছো, পেশেন্টের ভুল হয়ে যাবে। তো এই কি ভুল হতে পারে? মাথা নাড়াচ্ছ, বুঝতে পেরেছো? আমি জানি, একটু মাথা লাগিয়ে তাহলে বলো কি ভুল হতে পারে। তুমি কিছু বললে, কেউ কে একটা দেখি বললো ট্যাপিং এ প্রবলেম হয়ে যাবে। ট্যাপিং, ইউ উইল বি অ্যাসেসিং দ্য ফ্লুইড লেভেল, দেন ইউ উইল বি গোয়িং ফর ট্যাপিং না। সো তুমি যদি এখানে ডালনেসটা ঠিকঠাক মেজার করনি, মানে কি, তো ফ্লুইডের লেভেল ঠিকঠাক মেজার করনি, তো সেই অনুযায়ী তুমি যদি ক্যানুলা ঢুকিয়ে দাও, জলের বদলে এমনি পেরিটোনিয়ামে ঢুকে যাবে, প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। জাস্ট লাইক ইন কেস অফ লাংস, তুমি যদি ঠিক করে পারকাস করে অ্যাসেস করতে না পারো, ইফ ইউ নট এবল টু পারকাস, ওকে, তুমি এয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে এয়ার এম্বোলিজম হয়ে যাবে। এখানেও তাই, পারফোরেশন হয়ে যাবে অ্যাবডোমেনে, তাই না? So there can be difficulties and also diagnostic procedure. You are guessing the ascitic level wrong. So তুমি রোগের the disease এর যে level আছে, disease এর যে severity আছে, maybe you will be assessing it wrong. So nowadays there is USG, everything is possible very easily. But even if 5-10 years ago, 15 years ago, these things were the main things. বিকজ তখনও চারপাশে এত কিছু হয়নি, এখন তো লাস্ট 10-15 বছরে প্রচুর হয়ে গেছে, চারপাশে খুব ইজি হয়ে গেছে। বাট স্টিল দিস থিংস ইন বেড সাইড ইজ ভেরি ইউজফুল, ভেরি। সবসময় তুমি বেড সাইডে মুভিং ইসিজি পাবে না, তোমাকে হাত দিয়ে করে করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? আইসিইউ, ইন কেস অফ আইসিইউ, ইন কেস অফ এইচডিইউ সেটআপস, ইউ ক্যান গেট অলওয়েজ, ইউ ক্যান গেট মুভিং ইসিজি অ্যান্ড অল, ইউএসজি, ইসিজি, ইসিজিও মুভ করে করে দেবে। বাট ইন কেস অফ ওয়ার্ড ইউ উইল নট গেট, ইসিজি হয়তো অনেক ওয়ার্ডে থাকে, মুভিং ইউএসজি এভরি ওয়ার্ডে থাকে না। সো তোমাকে অনেকটা এইগুলোর উপরও ভরসা করতে হবে। ওকে, তো দ্যাট ইজ ইউর শিফটিং ডালনেস। তাহলে ফ্লুইড থ্রিল হয়ে গেল, শিফটিং ডালনেস হয়ে গেল, আর অর্গান চেক করা হয়ে গেল। আর কি ছিল? হর্সুটাও হয়ে গেছে। আর কি ছিল? ও রেজোনেন্স, রেজোনেন্স তো বুঝতেই পারলে, হ্যাঁ, টিম্প্যানিক সাউন্ড কিরকম হয়, ডাল সাউন্ড তো ওয়াটার না হলে বুঝতে পারবে না, তো নোটসও তোমরা বুঝে গেছো, রেজোনেন্সও বুঝে গেছো। তো দ্যাট ইজ ইউর পারকাশন অ্যান্ড অসকালটেশন। কিছু করার নেই, হ্যাঁ, অসকালটেশনে বেসিক্যালি খুব একটা কিছু নেই, কানে দেবে, এখানে শুনবে, হ্যাঁ, বেশ, ওটা তোমরা ঘরে গিয়ে শুনবে। সো দিস থিংস আর নর্মাল। এইবারে 5, 6, 7, 8, 9, 10, ভেরি গুড। এই কজন আছো গো? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। আচ্ছা, ছেলেরা হচ্ছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টি ছেলে, 9, 10, 11, 12টা ছেলে, ভেরি গুড। মেয়েরা কতজন গো? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। বাহ, 16টা মেয়ে, 12টা ছেলে। 6টা বেডে মেয়েরা শুয়ে পড়ো, 4টে বেডে ছেলেরা শুয়ে পড়ো। যাও যাও, তোমরা বাকি সবাইকে সবার হাত করে করবে। ওই দিকে ছেলেরা চলে যাও। এই কে কে শোবে? 4 জন আপাতত হোক। এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে, চলো হয়ে গেছে। ওদেরকেও আমি ডিসাইড করে দিয়েছি, এবার আমি ডিসাইড করে দেবো।
চলো শুয়ে পড়ো। তিনজন হয়ে গেল, এবারে এক সেকেন্ড, এই শো, তুমি ওদিকে যাও, তুমি ওদিকে যাও, 1 2, এই আরে আপ উধর চলে যাও, আপ চলে যাও, তোমরা ওখানে করো, তুমি এখানে থাকো ওর সাথে। এই তোমাদের মধ্যে একজন এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে বা ওই লাস্টে চলে যাও, লাস্টে চলে যাও, লাস্টে যাও বা এখানে থাকো, একজন সহ 3 জন করে করো, সুন্দর হয়ে যাবে। কেন ওইখানে গুলতানি করছিলে, তার মানে তো তুমি সব জানো। You can do percussion, you can do palpation, whatever you can do, just do it. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে বলছি, তোমরা ইয়ে করো, আমাকে পারকাশন করো, এখান থেকে তুমি রিপ পারকাস করো তো, রিপ গুলো ইন্টারকস্টাল স্পেস গুলো পারকাস করে কোথায় ডাল পাচ্ছ দেখাও, আমি সব জিজ্ঞেস করবো সেকেন্ড রিপ কোথায়। ইন্টারকস্টাল স্পেস ওটা শিওর তো, ওটা ইন্টারকস্টাল স্পেস, করো করো, আওয়াজ হচ্ছে না, আওয়াজ এলিসিট করতে হবে। এই পারকাস করছো না প্যালপেট করছো?